கேஜிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜில் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இங்கே ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் அப்போ வந்துட்டு ஜிம்னாசியமில் ப்ளஸ் வந்து நான் வெயிட் லிஃப்டராக இருந்தேன். இங்கே வந்துட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கூட ஆச்சு. வெயிட் லிஃப்டிங்கு ஜெர்க்கில் வந்து எனக்கு செகண்ட் பிளேஸ் கிடச்சிருக்குது. அப்போது ஐ வாஸ் ஆல்சோ பாடி பில்டிங் யூனிட்டில் நம்ம முத்து பாடி பில்டிங்கு, நம்மளை கோபால், முருகன் இவங்ககிட்டலாம் நானும் ட்ரைனிங் எடுத்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம கேஜிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் காலேஜில் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நடக்கும். அதில் நம்ம இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கூட கலந்துன்னு இருக்கிறோம். ப்ளஸ் வந்துட்டு ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, அப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ஜெனரல் செக்ரட்டரி இருந்தபோது கூட நிறைய மீட்டிங்ஸ் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் நடத்துவோம். ஏன்னாக்கா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்துட்டு நம்ம யார் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க காலேஜ் கேம்பஸ் உள்ளலாம் வந்து நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். இந்த கிரவுண்டை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் வந்து மீட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஐ ஹேட் ஈவன் ஃபார்ம்டு திஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அதை கூட நமக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு என்னுடைய சிண்டிகேட் வந்து இங்கே கேஜிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சார்பில் வந்து என்னுடைய சிண்டிகேட் வந்து வின் ஆகிட்டு ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஆகிருக்கிறாங்க. கூட என்னோட பாலன் கூட இருந்தார். மிஸ்டர் பாலன் ஆல்சோ யூ ஹி வாஸ் ஆல்சோ டிஒய்எஃப்ஐ ஆக்டிவிஸ்ட்டு. அவரும் என் கூட வந்து இதே இடத்துல நாங்கள் மீட்டிங் பண்ணியிருக்கிறது ஞாபகத்துக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்து மீண்டும் தரக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கி இந்த கிரவுண்டு வந்து மாறின்னு வர்றது. அதுலேயும் வந்து நம்ம கேஜிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் காலேஜ் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துறது கூட எனக்கு என்னுடைய பழைய நினைவுகள் எனக்கு மீண்டும் திரும்புகிறது. ஸோ நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் வந்து மீண்டும் வர்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நான் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மகத்துக்குரிய கோலார் தங்கவயல் அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த தங்கவயலில் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமாக இந்த ஜிம்கனா கிரவுண்ட் புதுப்பிக்க இல்லாமல் இருந்தது. இதை முழுக்க கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்பி மலேஷ் பாபா அவர்கள் முயற்சியின் பேரால் தங்கவயலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை அவர் இது மூலயமா கொடுத்துருக்கிறாரு. அதனால் இது யாரெல்லாம் வந்து நான் செய்கிறேன் நீ செய்கிறேன்னு சொன்னால் கூட முழுக்க யார் செஞ்சாலும் கோலார் தங்கவயலுக்காக தான் செய்ய முடியும். கோலார் தங்கவயல் மக்களுக்காக தான் செய்ய முடியும். கோலார் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற பிளேயர்ஸுங்க எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு கிஃப்டாக நாங்கள் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, கோலார் தங்கவயலில் இன்றைக்கி கே ராஜேந்திரனுடைய தலைமையில் நிறைய முயற்சிகள் எடுத்து இன்றைக்கி எம்பிட்டு கூட நம்ம சில பேர் கொடுக்குறாங்க இது வேணும் அது வேணும்னு. ஆனால் செய்கிறது யாருன்னு சொன்னால் இதனுடைய பவர்ஃபுல்லாக எம்பி தான் செய்கிறாரு. அவர் இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல முயற்சிகள் எடுத்து என்னென்ன கோலார் தங்கவயலுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சுன்னுக்கிறாரு. அதனால் இந்த கோலார் தங்கவயல் மக்கள் சார்பாக இந்த கட்சி ஜேடிஎஸ் கட்சி சார்பாக அவருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த கட்சி சார்பாக நன்றி சொல்கிறோம். நன்றி. காடு நாடாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கோலார் தங்கவயலில் 26 வருஷமாக வந்து இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கிரவுண்டு, சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு கிரவுண்டு. இந்த மாதிரியான ஒரு கிரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சிக்கு பிறகு நம்ம பிஜிஎம்எல் தொழிலாளிகளுடைய உணர்வுபூர்வமாக அவர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனு இதெல்லாம் வந்து அவங்க போட்டு நம்ம கோலார் தங்கவயலில் பிரசித்தி பெற்ற ஃபுட்பால் வீரர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு இதில் வந்து விளையாடி இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் கூட இது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நன்றி கடனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனு. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து 26 வருஷமாக வந்து இது காடு மாதிரி மாறி கிடந்தது. நம்ம எஸ்எஸ்டி சேனலில் இருக்கிற ஜெயக்குமார் கூட தெரியும்.
அவர் நாளே வந்து எம்பி சார்பில் ப்ளஸ் நாங்கள் அதிகாரிகளெல்லாம் வந்து கூட்டின்னு வந்து இதை காட்டும்போது அது எப்படி இருந்துச்சு, இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுன்றது நம்ம பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும்னு சொன்னால் தகுதியான ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பிரதிநிதி வேணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தகுதியான ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்களுடைய முயற்சி ಇನ್றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ಅನೇಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KGFನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದು BGMLನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು BGMLನ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ BML ವಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು BML ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬರೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ BML ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು BGML ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಂದು BGML ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ BML ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ KGF ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, BGML ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್, ಮೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟು, ಆಮೇಲೆ BML ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈವನ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ Shivanshu Rajput also has taken very keen interest in seeing that it has been completely reformed. This ground should be put to use ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಸಹ ಬಂದು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ಶ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. See, everybody can put up an application, but the person who has to take up this issue will have to say that he is the person who has done this. So anta ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ whatever the efforts Mr. Mallesh Babu has put in, it is now bearing fruits. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ I have to convey the thanks to the Ministry of Mines and to the BML authorities, BGML authorities and the Superintendent of Police and all of the sports people for encouraging and entertaining this kind of a development process which was in a very forest nature ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ BGML ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ CS ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಯಾವುದು ಬಂದು ಕಂಡು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಈವನ್ ಅವರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ he has accepted ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ
ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮು, ಟಾಯ್ಲೆಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ KGF. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈಗ BGML ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ JDSನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರಿಯಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಡಾಗಿದ್ದನ್ನ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.